نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میرے الفاظ سماعت کرنے والی باپ پر باحیا میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 31 دسمبر 2024 ہے۔ آج میں آپ کو دو چیزیں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کے محض فضل و کرم سے بتاؤں گا۔ ایک اشکال ہے اور ایک مسئلہ ہے۔ اکثر ہمارے دوست پڑھے لکھے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جنوری فروری یہ انگریزوں کا سال ہے اور محرم صفر یہ مسلمانوں کا سال ہے، یہ مسلمانوں کے مہینے ہیں اور یہ انگریزوں کے مہینے ہیں۔ یہ بہت بڑا غلط اشکال ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ جنوری فروری بھی مسلمانوں کے ہیں اور محرم صفر بھی مسلمانوں کے ہیں۔ اصل میں جنوری فروری جو ہے یہ سورج کے اعتبار سے ہیں، اور چاند اور سورج کا نظام اللہ رب العالمین کی قدرت سے چل رہا ہے، اور محرم صفر جو ہے یہ چاند کے اعتبار سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے یہ جنوری فروری یہی سال شمار کیے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو اس وقت سے پھر نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال، تیسرا سال یہ شمار ہونے شروع ہو گئے۔ پھر آپ نے جب مکے سے مدینے ہجرت کی، جس کو ہجری سال کہا جاتا ہے، محرم صفر ربیع الاول، یہ پھر قمری حساب سے ان مہینوں کا انتخاب کیا گیا، یہ مہینے شمار ہونے لگے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مشاورت سے، تمام صحابہ کے مشورے سے ایک ترتیب بنائی محرم صفر ربیع الاول کی، چاند کے اعتبار سے یہ جو مہینے تھے، کیونکہ جتنے شرعی احکام ہیں وہ اس چاند کے اعتبار سے ہیں، محرم صفر والے مہینوں کے اعتبار سے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ عاشورہ کا روزہ ہے، رمضان المبارک کے روزے ہیں، حج کے احکامات ہیں، قربانی کے حکم ہے، اور اسی طریقے پر کسی کا خاوند اگر فوت ہو جاتا ہے یا طلاق دے دی جاتی ہے تو عدت کا جو معاملات ہیں وہ بھی چاند کے مہینے یعنی قمری مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے مہینے ہیں اور وہ انگریزوں کے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کا سال ہے اور وہ بھی مسلمانوں کا سال ہے۔ دوسری بات جس کی طرف میں نے آپ حضرات کی توجہ دلانے کے لیے آج یہ پیغام ریکارڈ کرا رہا ہوں، وہ ہے کہ آیا سال میں مبارکباد دینی چاہیے؟ نہیں، جس طرح رواج ہے آج انشاءاللہ رات 12 بجے کے بعد 2025 شروع ہو جائے گا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں واویلا شروع کرتے ہیں، اس میں پٹاخے وغیرہ، ناچ گانا اور قسم و قسم کے خرافات اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ اللہ نے آپ کی زندگی جتنی لکھی ہے، اللہ فرماتے ہیں فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اللہ زمین پر جب بھیجتے ہیں اس کی مدت کو معین کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ یہ کتنے سال زندہ رہے گا۔ وہ 1 سال آپ کی زندگی کا کم ہو گیا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ فکر کرتے میرے سمجھ کہ 1 سال زندگی کا کم ہو گیا ہے،
इस साल में 2024 में मैंने कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं जो छोड़ दी, कितनी नमाज़ों में सुस्ती की है, तो 2025 में ये तहैया कर लूँ कि जितनी नमाजें मेरी 2024 में क़ज़ा हुई हैं अब इंशाअल्लाह 2025 में नहीं होंगी। कितने झूठ बोले थे, कितने गुनाह किए थे, बंदा अपना एहतिसाब कर सकता है। ये अंदर का जो ज़मीर है ये बंदे का मुफ्ती है। अलहदगी में बैठ के ज़रा सोचें। अब इसकी एक अकली दलील देने लगा हूँ। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास 1,00,000 रुपया था और उसमें से 10-20 हज़ार रुपये उसके कम हो गए हैं, तो क्या वो फिक्र नहीं करेगा या खुशी करेगा कि मेरे 20,000 कम हो गए हैं, 10,000 कम हो गए हैं? वो फिक्र करेगा कि ये कम क्यों हुए हैं। तो आपकी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया है, आप मौत के 1 साल और करीब हो गए हैं, तो आपको उस मौत की फ़िक्र करनी चाहिए कि मौत के वक्त जो रूह निकलने की कैफियत है, फरिश्तों की आमद है, किस अंदाज में रूह निकलेगी, किस तरह फरिश्ते खींच के लेकर जाएंगे, उसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि 1 साल में मौत के और ज़्यादा करीब हो गया हूँ। तो बजाय हल्ला गुल्ला करने के, यहाँ तो ये माशरा इस अंदाज में पड़ा हुआ है कि रात सारी रात बाज़ारों में हल्ला गुल्ला, नाच गाने, हवाई फायरिंग, और पता नहीं कौन कौन से खराफात हैं जो नहीं होती। तो इससे बचना चाहिए, इससे इज्तिनाब करना चाहिए, इससे परहेज़ करना चाहिए। हदीस में आता है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो आदमी जिस कौम की शक्ल इख्तियार करेगा क़यामत वाले दिन उसका हशर उसी के साथ होगा। फिर अगर कहा जाए तो कुछ हमारे दोस्त अहबाब वो यूँ कहते, ओ जी है क्या जी, इसमें करने में क्या होता है? भी इसके करने में अल्लाह नाराज़, आपका नामा आमाल सियाह होता जा रहा है, गुनाह लिखे जा रहे हैं। नमाज की छुट्टी आपको तो चाहिए, इस रात तौबा इस्तिग़फ़ार करें। वैसे तो हर रात तौबा के नवाफिल पढ़ के सोना चाहिए, क्या पता सुबह उठ भी सकते हैं या नहीं। तो बहरहाल अपना एहतिसाब करना चाहिए। अब देखें ना, हुकूमत का भी एक कानून है कि वो ऑडिट पेश करती हैं, बिल पेश करती हैं कि साल में कितना खसारा हुआ है, कितने फ़ायदे हुए हैं, कौन कौन से तरक्की के काम हुए हैं, कौन कौन से रह गए हैं। तो आप भी अपना ऑडिट बनाएं, अल्लाह के सामने आपका ऑडिट पेश हो रहा है कि देखें 1 साल में आपने कितने गुनाह किए हैं, कितनी नेकियां की हैं, अल्लाह को कितनी दफ़ा राज़ी किया है, अल्लाह की कितनी दफ़ा नाफरमानियाँ की हैं, रब के साथ बगावत की है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी सुन्नत इस 2024 में आप लोगों ने छोड़ी है। और 2025 में तहैया करें कि ये जो सुन्नतें छूटी हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 2025 में नहीं छूटेंगी। और इसी तरीके पर ये नमाज़ें जो छूटी हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब कोई नमाज क़ज़ा नहीं होगी। कितनी दफ़ा तकबीरुल्लाह फ़ौत हुई है, इंशाअल्लाह 2025 में तकबीरुल्लाह फ़ौत नहीं होगी। तो ये अंदाज़ अपना अपनाएं, बल्कि फ़िक्र करनी चाहिए। और मेरा जहाँ तक ये पैगाम जा रहा है, मैं तमाम भाइयों से, तमाम बुज़ुर्गों से, तमाम दोस्तों से, तमाम मुसलमानों से इल्तिमास करने लगा हूँ कि आप अल्लाह के लिए अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह पाक मेरी और आपकी निजात के लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सबब बनाएगा। और फिर मैं दोहराने लगा हूँ अपनी बात को कि 2 चीज़ें हैं। पहली बात, ये जो इश्काल पैदा किया जाता है कि जनवरी फरवरी ये अंग्रेज़ों का महीना है, मुसलमानों का महीना मुहर्रम सफ़र है, ये बिल्कुल गलत है। ये जनवरी फरवरी जो है ये सूरज के एतबार से है, मुहर्रम सफ़र चाँद के एतबार से है, दोनों मुसलमानों के महीने हैं। दूसरी बात, इसमें हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बात करके बात को ख़त्म करता हूँ। ये हल्ला गुल्ला, ये नाच गाना पता है कब से शुरू हुआ था? ये सन 1990 में, पाकिस्तान में सन 1990 में कराची की एक होटल में छुप कर ये किया गया था। अब क्योंकि बुराई आम फैलती है, ये फैलते 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 लिल अक्सर हुक्मुल कुल आज हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर में, हर बाज़ार में, हर घर में ये नाच गाने का, ये पटाखे फोड़ने का ये रिवाज बन गया है। इससे इज्तिनाब करें। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए।